بسم الله الرحمن الرحيم. پارہ نمبر 14 سورۃ النحل سے رکوع نمبر 7 رکوع نمبر 9 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. التذکیر بآلاء اللہ رب العزت کی نعمتوں کے ساتھ نصیحت اور دعوت توحید. یہاں اس رکوع میں رب کائنات نے 3 قسم کی چیزوں میں عبرت کا تذکرہ فرمایا ہے. پہلے تو چوپاؤں میں، کھجوروں میں اور انگوروں میں عبرت ہے، نصیحت ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں ایک عبرت ہے، نصیحت ہے. نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما فی بطونہ، اس سے جو اس کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے، لبناً خالصا، دودھ خالص ہے، سائغا، خوشگوار، آسانی سے حلق سے نیچے اتر جانے والا، للشاربین، پینے والوں کے لیے. اللہ پاک نے کیسا یہ نظام بنایا ہے. سب سے پہلے زمین ہے اللہ رب العزت کی. زمین میں پانی ہے اور مٹی ہے. پانی اور مٹی کے اندر اللہ پاک نے ایسا نظام قائم کیا کہ وہ چارے کی شکل اختیار کر گیا. جانوروں کے لیے وہ چارہ بن گیا. وہ پھر آگے چل کے جانوروں کی خوراک بن گیا، چوپاؤں کی. پھر اللہ پاک نے 2 قسمیں رکھی، جوڑا جوڑا، نر اور مادہ. پھر ایک سسٹم قائم کیا کہ چارہ وہی ہے، نر بھی وہی کھا رہا ہے، مادہ بھی وہی کھا رہا ہے، لیکن مادہ جو جانور ہے اس کے اندر، اس کے پیٹ میں
ایک مشینری اللہ پاک نے قائم فرمائی ہے اور اس کا ایک ٹائم رکھا ہے۔ ہر وقت وہ مشینری کام نہیں کرتی، نہ چلتی ہے۔ جس وقت حمل ہوتا ہے اور پھر بچہ ہوتا ہے تو وہ مشینری اپنا کام شروع کر دیتی ہے، چلتی ہے، اور پھر وہی چارہ اور وہی پانی جو اس سے پہلے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اب وہ سسٹم چلتا ہے تو اس کے پھر آگے 4 حصے بن جاتے ہیں۔ ایک دودھ بن جاتا ہے، ایک گوبر، ایک خون اور ایک پیشاب۔ پیشاب کا سسٹم الگ ہے، وہ ادھر چلا جاتا ہے، اور دودھ والا نظام وہ بالکل الگ ہے۔ کچھ حصہ خون بن جاتا ہے، وہ رگوں میں چلا جاتا ہے۔ ایک گوبر ہے جو فضلہ کی شکل میں خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ رب العزت نے ایسا نظام قائم کیا ہے، اس پر غور کر لیں، رب کائنات کی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ پاک بھی کوئی ہستی موجود ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں عبرت ہے۔ پھر وہی مادہ ہے، جب بچہ اس کا دودھ پی رہا ہے، اللہ پاک نے اس میں دودھ وافر مقدار میں رکھا ہے، جو اس کے بچے کی ضرورت بھی پوری کر رہا ہے اور انسانوں کی ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہے، وافر مقدار میں۔ پھر وہی چارہ، وہی پانی، ایک وقت آتا ہے کہ وہ مشینری اللہ کے حکم سے بند ہو جاتی ہے، دودھ بنتا ہی نہیں۔ کھانے پینے کے لیے وہی چیزیں ہیں، وہی مادہ جانور ہے۔ اس میں غور کر لیں تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے۔ ہم تم کو پلاتے ہیں مما فی بطونہ، ان کے پیٹ سے، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے۔ گوبر الگ، خون الگ، پیشاب الگ، دودھ الگ۔ لبناً خالصا، خالص دودھ۔ سائغا، بڑا خوشگوار۔ سائے کہتے ہیں جو حلق سے آسانی سے اتر جاتا ہے، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ دودھ ایک مکمل غذا ہے، اللہ پاک نے اس کے اندر ایسی قوت رکھی ہے کہ مکمل یہ غذا ہے۔ اور آپ کو حدیث مبارک سن کر بڑی خوشی ہوگی کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ضیافت کی معراج شریف کی رات، وہ بھی دودھ سے کی۔ دودھ کا برتن ہے اور شراب کا برتن ہے۔ آپ نے اس فطری چیز کو پکڑ لیا، یہ فطری چیز ہے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، ثلاث لا تردو، 3 چیزیں واپس نہ کی جائیں۔ واپس، ایک دودھ ہے، ایک خوشبو اور ایک تکیہ۔ ثلاث لا تردو، اللبن، الوسائد، الدہن۔ کوئی شخص پیش کرتا ہے ہدیہ، تحفہ، دودھ، تو اسے واپس نہیں کر سکتے کہ میں نے نہیں پینا، میں نہیں پیوں گا۔ تکیہ ہے، محبت سے پیش کرتا ہے، اسے واپس نہیں کرنا بلکہ قبول کر لینا ہے۔ خوشبو ہے، اس کو بھی واپس نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کو قبول کرنا ہے۔ ایک دعا ہے حدیث پاک میں کھانے کے متعلق، الحمدللہ الذی اطعم وسقا فسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کھلایا اور پلایا، وسوغا، اور حلق سے اتارا، سائغا، حلق سے اتر جانے والا، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ اللہ پاک نے تو اس کو خالص بنایا ہے۔ جانور بھی خالص دودھ دیتا ہے، لیکن انسان اس کو ناخالص بنا دیتا ہے، اس کے اندر ملاوٹ کر کے خالص رہنے نہیں دیتا۔ وَمِن ثَمَرَاتِ
वन्नखील वल्अनाब, और फल, अन्नखील खजूर के, वल्अनाब और अंगूर के। अब इसमें भी इबरत है और नसीहत है। तत्तखिज़ून मिन्हु सकरा, तुम पकड़ते हो उससे शराब। शकर कहते हैं नशा आवर चीज़ें। अल्लाह पाक ने तो हलाल पैदा किया है, खजूर है और अंगूर है, लेकिन तुम उससे नशा आवर चीज़ें बना लेते हो। तत्तखिज़ून मिन्हु, तुम बनाते हो उससे सकरा, नशामान चीज़ें। वरिज़्क़न हसना, और रिज़्क़ है अच्छा। खजूर की कितनी किस्में हैं। अन्नखील, देख देख कर इंसान खुश होता है, और आनाब अंगूर, उसकी कितनी किस्में हैं। और देख कर खुशी, और खा ले तो उससे भी ज़्यादा खुशी। आनाब अंगूर, लेकिन इंसान का अपना फेल है कि बेनसीबी करते हुए वो उससे नशावर चीज़ें बना लेता है। वरिज़्क़न हसना, अच्छा रिज़्क़। हदीस पाक में है कुल्लु मुस्किरिन खमर, हर नशावर चीज़ खमर है। व कुल्लु खमरिन हराम, हर खमर हराम है। ये जो अंगूर है इसके लिए लफ्ज़ है इनब, ऐन नून बा, इनब। लेकिन मुशरिकीन जो थे इसको कहते थे अल-करम। अल-करम अंगूर का नाम बड़ी इज्जत से लेते थे, इसलिए कि इससे शराब बनाते थे, और शराब का सबसे ज़्यादा हिस्सा इसी से बनता था। और नाम रखते अल-करम कि ये बड़ा करम करता है हम पर, हमें हमारी ग़ज़ा मुहैया करता है, करम नाम रख लिया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन याक़िलून, बेशक इसमें निशानी है उस कौम के लिए जो अक्ल रखते हैं। यहाँ अल्लाह पाक ने चंद मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इससे पहले युमिनून, यस्माऊन, याक़िलून, यतफ़क्करून, ये दर्जा बदर्जा 4 लफ्ज़ हैं। एक ईमान का, और एक सुनने का, और एक समझने का, और एक फ़िक्र करने का। 4 लफ्ज़, युमिनून, यस्माऊन, याक़िलून और यतफ़क्करून, दर्जा बदर्जा 4 लफ्ज़ हैं। एक शख्स वो है जो फितरी तौर पर उसकी सोच सही होती है, वो खुद ब खुद अल्लाह की तौहीद को हासिल कर लेता है। दूसरा वो है यस्माऊन का लफ्ज़ आया है, वो खुद तो नहीं इस मकाम तक पहुंच सकता, लेकिन जो ही वो सुनता है अल्लाह पाक की तौहीद के दलाइल और ऐलान, तो फौरन कबूल कर लेता है। ये दूसरा दर्जा है यस्माऊन का। कुर्बान जाएं अल्लाह ताला की किताब की अजमत पर। तीसरा दर्जा है याक़िलून, अक़ल, सुन के तो नहीं वो मंजिल तक पहुंच सका, फिर अपनी अक़ल और सोच को काम में लाता है, चलते चलते फिर मंजिल तक पहुंच जाता है। और मंजिल क्या है? तौहीद बारी ताला। फिर कई इस मकाम पर भी मंजिल को हासिल नहीं कर सकते, फिर अगला दर्जा है यतफ़क्करून। आप देख लो, आपके सामने अल्लाह की किताब खुली हुई पड़ी है, 4 लफ्ज़ हैं और चारों मुरत्तबतन एक खूबसूरत तरतीब के साथ है। युमिनून, फिर यस्माऊन, फिर याक़िलून, फिर यतफ़क्करून, 4 लफ्ज़। जो गौर व फिक्र करते हैं, जो अक़ल रखते हैं। और अगर कोई शख्स अक़ल को तलाक दे दे तो फिर उसे कैसे समझ आएगी। व औहा रब्बुका इलन नहल, और वही की तेरे रब ने मक्खी की तरफ। अन-नहल, यहीं से इस सूरत मुबारक का नाम रखा गया है। अनित्तखिज़ी मिनल जिबाल बयूता, कि पकड़ो पहाड़ों से घर, वमिन शजर, और दरख्तों से, वमिम्मा यारिशून, और जिससे वो छप्पर बनाते हैं। छप्पर, किसी चीज़ को
खड़ा करने के लिए, अंगूर की बेल है उसको सहारा देना है, वहाँ छप्पर बना दिया जाता है। औहा, वही की, वही का माना कि उसके दिल में ये बात डाल दी है। और एक वही है, एक इल्हाम है, इल्का है, ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं। एक वही वो होती है जो अल्लाह के नबियों को आती है पूरी बसीरत के साथ। यहाँ पर औहा से मुराद किसी की फितरत में कोई चीज़ रख देना, ये नहीं कि कोई फरिश्ते वही लेकर नाज़िल हुए हैं, बल्कि दूसरे मुकामात पर भी कहीं फरमाया फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ताला ने इंसान को इल्हाम किया है, यानी उसके दिल में ये बात डाल दी है, ये खैर है और ये शर है। खैर को अपनाओगे ये सवाब पाओगे, शर को अपनाओगे ये तुम्हें सज़ा मिलेगी। अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। इसी तरह क़यामत के मुतल्लिक़ कुरान करीम में है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। ज़मीन अपनी खबरें बयान करेगी, क्यों कि रब ने उसको हुक्म दिया है। औहा लहा, ज़मीन को वही की है। तो ज़मीन की वही और ये शहद की मक्खी की वही जो है, ये एक फितरत है, अल्लाह ताला का जिबिल्ली और फितरी हुक्म है। इलन नहल, शहद की मक्खी, अनित्तखिज़ी मिनल जिबालि बयूता, बनाओ अपने घर पहाड़ों से और दरख्तों से और उससे जो वो छप्पर बनाते हैं। वमिम्मा यारिशून। अजीज़ भाइयों, आप में से बहुत से भाई हैं जिन्होंने फैक्ट्रियां कायम कर रखी हैं और कारखाने। फैक्ट्री बनाते हो ना, पहले जगह खरीदते हो, फिर उसके बाद वहाँ बिल्डिंग कायम करते हो और बड़े बड़े इंजीनियर बुला के उसके बाद इमारत बनती है, फिर उसके अंदर मशीनरी आ जाती है। मशीनरी कि ये मशीन फलां मशीन फलां मशीन, फिर उसके बाद आगे सिलसिला कि जो चीज़ तैयार करनी है उसको गत्ते के डब्बे में पैक करना है। पैकिंग के लिए बड़ा जनाब सिस्टम है, बड़ा निज़ाम है। तो ज़मीन खरीदनी और फिर उस पर बिल्डिंग कायम करनी और उसके अंदर मशीनरी कायम करनी और फिर आगे कुछ मजदूर हैं, कोई फोरमैन है और कोई लेबर है और कोई मालिक है। कैसा एक निज़ाम है फैक्ट्रियों का। अल्लाह पाक ने शहद की मक्खी को ऐसा निज़ाम दिया है जो आपकी फैक्ट्रियों से बड़ा कामिल, अकमल और मुकम्मल है। वहाँ वो अपनी फैक्ट्री खुद बना लेती है, किसी इंजीनियर को नहीं बुलाती, ना किसी मिस्त्री को, ना ठेकेदार को, ना किसी मजदूर को, खुद अपना काम करती है। और उसकी आर्मी है पूरी, उसकी एक पुलिस है और एक उनका अमीर है। और हदीस में आता है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक अमीर साहब हो तो जब दूसरा अमीर पहले अमीर की जगह खड़ा हो जाए तो दूसरे को कत्ल कर दो। ये सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, किताबुल इमारा में। शहद की मक्खी में भी ये सिस्टम है। इनमें एक अमीर होता है, जब दूसरा उसकी जगह ले तो उसको कत्ल कर दिया जाता है, मक्खियाँ खुद उसको मार देती हैं। कैसा निज़ाम है अल्लाह पाक ने। फिर आना जाना, जैसे रूट हैं जहाज़ों के, जनाब ये PIA जा रहा है, ये शाहीन एयरलाइन है, इस तरह इनके अपने रूट हैं आने और जाने के। बड़ा बड़ा लंबा सफ़र करती हैं, अपने रास्ते पर जाती हैं और उन्हीं रास्तों पे वापस आ जाती हैं। और इनके अपने घर और छत्ता क्या है, एक मुसद्दस शक्ल में खूबसूरत घर बनाया है। मुसद्दस जिसके 6 ज़िले हैं, प्रकार लेकर पमैश कर लो बिल्कुल बराबर है। और उसके अंदर सुम्मा कुली मिन कुल्ल समरात, फिर तू खा हर किस्म का फल,
हर किस्म का मेवा, फसलों की और चल, सुबुला रब्बे के ज़ुलुला, अपने रब के रास्तों पर जो मुसख्खर किए हुए, सुबुल रास्ते जमा सबील की, और ज़ुलुला मुसख्खर किए हुए, मुसख्खर रास्ते, अल्लाह पाक ने उनके एक रूट कायम किए हुए हैं, अपने रास्ते पर जाती हैं और वापस आ जाती हैं। यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन, निकलता है उनके पेटों से एक मशरूब। शराब जो है अरबी ज़ुबान में इसका और मफ़हूम है, उर्दू में और है। अरबी में शराब का माना होता है मशरूब, शरबत। हमारे यहाँ शराब कहते हैं एक हराम चीज़ को, हम जिसको शराब कहते हैं अरबी में उसको खमर कहा जाता है। खमर तो लफ्ज़ एक ही होता है, ज़ुबान के बदलने से उसका माना और मफ़हूम बदल जाता है। जैसा कि लफ्ज़ शराब है, अरब इसको मशरूब और शरबत के माना में, और हम हराम शराब और खमर के माना। जैसे लफ्ज़ तकरीर है, तकरीर का माना हमारी ज़ुबान में बोलना, डॉक्टर साहब खिताब फरमा रहे हैं, बोल रहे हैं। अरबी में इसका माना होता है चुप होना, चुप कर जाना। चुनाचे हदीस की 3 किस्में हैं। एक तकरीरी हदीस होती है कि प्यारे रसूल अलैहि सलाम ने एक काम देखा और आपने खामोशी इख्तियार की, उसको कहते हैं तकरीरी हदीस, खामोशी। शराबुन मशरूब मुख्तलिफुन अलवानुहु, मुख्तलिफ हैं उसके रंग, जिस किस्म के वो फल और मेवे और फूल जहाँ से वो रस हासिल करती है उस किस्म का रंग बन जाता है शहद का। फीह शिफाउन लिन्नास, उसमें शिफा है लोगों के लिए। अब किस बीमारी के लिए कितनी शिफा है और कितना शहद इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अल्लाह पाक ने यहाँ लफ्ज़ शराब बोला है। शराब का माना पीने वाली चीज़। पीने वाली चीज़ जो है वो खाने वाली चीज़ से ज़्यादा होती है, ज़्यादा, तो माना कि इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। और शिफाउन लिन्नास, इसमें शिफा है लोगों के लिए। अब हदीस है सही बुखारी शरीफ में और सही मुस्लिम शरीफ में, 2 भाइयों का वाक़या है, कुर्बान जाएं उन दोनों की अजमत पर। एक बीमार है और दूसरा जो है प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होते हैं कि मेरे भाई बीमार हैं। और बीमारी क्या है कि पेट खराब है, दस्त और पेचश लगे हुए हैं। आपने फरमाया इसके ही असला उसको शहद पिला दो। गया, शहद पिलाया, फिर वापस आ गया कि जी भाई की बीमारी ज़्यादा हो गई है। आपने फरमाया उसे शहद पिलाओ। दोबारा ये फरमा दिया। कुर्बान जाएं हम और हमारे माँ बाप उन दोनों भाइयों की अजमत पर कि जो बीमार है वो इनकार नहीं करता कि मेरी बीमारी ज़्यादा हो गई है, बल्कि अल्लाह के नबी का फरमान समझकर फिर शहद पीता है। पिलाने वाला भी कुर्बान जाए कि मेरा भाई तो पहले से ज़्यादा बीमार हो गया है, तो मैं अल्लाह के प्यारे नबी की बात को कोई इनकार कर दूँ? अस्तगफिरुल्लाह, नहीं। दोनों भाइयों की अजमत को सलाम। पिलाने वाला पिला रहा है, पीने वाला पी रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार। आप यही फरमाते जा रहे हैं। असल सूरत हाल ये थी कि जितनी मिकदार मतलूब थी अभी उसको हासिल नहीं हुई। जब मतलूबा मिकदार हासिल हो गई तो अल्लाह पाक के हुक्म से शिफा मिल गई, शिफा हासिल हो गई। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 5684, सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2217। शिफाउन लिन्नास, कितनी मिकदार मतलूब है और किस वक़्त, ये वही लोग बताएंगे जो इस फ़न के माहिर हैं। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें निशानी है उस कौम के लिए जो फ़िक्र करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर कैसा निज़ाम कायम फरमाया है। दूध में कहा एक ही रंग है, चारा मुख्तलिफ रंगों का, दूध एक रंग का। और इस मक्खी में, शहद की मक्खी में जो फूल हैं और जहाँ से वो रासा, वो मुख्तलिफ रंगों के, शहद भी मुख्तलिफ रंगों का।
یہ فلاں قسم کا ہے، اس کا یہ رنگ ہے۔ اور پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث میں فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، اس میں ایک یہ ہے شہد پینے والی چیز ہے، کثرت کے ساتھ زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی عظمت پر قربان جائیں، 26ویں پارے میں سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اللہ پاک نے جنت کی 4 نہروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ 4 پانی کی نہر ہے، اور شہد کی نہر ہے، اور دودھ کی نہر ہے، اور شربت مشروب، 4 نہریں۔ تو ہو بہو انہی 4 چیزوں کا تذکرہ اس مقام پر ہے جو ابھی رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، پانی کا اور شہد کا اور دودھ کا اور مشروبات، 4 چیزیں اللہ پاک نے جو وہاں بیان فرمائی ہیں وہی 4 یہاں، 4 چیزیں، پانی، دودھ، شہد اور مشروب، 4 چیزیں۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی عظمت ہے! بتاؤ اللہ کے نبی کے علاوہ اتنی عظیم کتاب کوئی پیش کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ واللہ خلقکم، اب تیسری چیز جو اس رکوع میں ہے عبرت اور نصیحت کے لیے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا انسان کو، انسان بھی مقام عبرت ہے۔ ثم یتوفاکم، پھر وہ تمہیں وفات دیتا ہے، موت دیتا ہے۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، کچھ تم میں سے ایسے ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں نکارہ عمر کی طرف۔ ارذل نکارہ، حدیث میں آتا ہے پناہ مانگو اس عمر سے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، نکارہ عمر۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ نہ جانے علم کے بعد کچھ بھی۔ پہلے تو بڑا علم تھا سائنس کا اور ڈاکٹری کا اور قرآن و سنت کا، اور بعد میں ہر چیز ہی فراموش کر گیا ہے، بھول گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے تو حرکتیں کرتا ہے بچوں جیسی، بات پہ ضد کرتا ہے، الجھتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، حتیٰ کہ گھر میں تنگی پڑ جاتی ہے، کیسے بابا جی ہیں ہر وقت تنگ کر مارا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ علیم خوب علم والا ہے۔ اللہ کا علم ہمیشہ ہے، دائمی ہے، ابدی ہے۔ قدیر، قدرت کا مالک ہے۔ انسان ہے، وہی دودھ پیتا ہے، وہی روٹی کھاتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، بڑھتا ہے، پھر وہی دودھ ہے، وہی گندم ہے، وہی روٹی ہے، پھر نیچے سے نیچے، کمزور سے کمزور ترین عقل، علم، فہم، ہر چیز ہی کمزوری کی طرف جا رہی ہے، اور اس میں بھی عبرت ہے۔ اب ذرا اپنے اندر وہ قوت پیدا کر کے دکھا جب اسی چیز سے پہلے تیرے اندر اللہ پاک نے پیدا فرمائی۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر، وہ بڑے علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔ پہلے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر طاقت بخشی، پھر کمزور کر دیا۔ اور یہ جو نکارہ عمر ہے، اس سے بچنے کے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر زیادہ دے دے، عقل بھی صحیح رہے، فہم بھی، اور یہ آپ سے عرض کر دوں قرآن و سنت کی برکت ہے، قرآن اور حدیث کے علم کی برکت ہے۔ ہمارے شیخ محترم مولانا عبدالحمید ہزاروی حافظہ اللہ 100 سال سے قریب ہیں، ابھی ماشاءاللہ قرآن بھی پڑھا رہے ہیں، حدیث بھی پڑھا رہے ہیں۔ اللہ نے ارذل العمر سے محفوظ فرما لیا ہے، قرآن و سنت کی برکت ہوتی ہے۔ اور دوسرے ہمارے شیخ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ، بہت زیادہ بڑھاپے کی عمر، لیکن اللہ پاک نے ایسی چیز سے بچا لی ہے،
ارذل العمر، ایک تو یہ کہ اللہ اس عمر میں انسان کی عقل اور علم کو قائم رکھے، دوسرا راستہ کہ اس عمر سے پہلے ہی اللہ دنیا سے اٹھا لے، بس دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم والا اور قدرت والا ہے۔ اللہ پاک نے اس رکوع کے اندر 3 عنوان بیان فرمائے، چوپاؤں، کھجوروں، انگوروں میں عبرت ہے، شہد کی مکھی میں اور خود انسان میں، 3 چیزیں، تینوں میں عبرت ہے، کسی پر غور کر لیں، اللہ تعالیٰ فہم کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دین پہ زندہ رکھے اور دین پہ مارے، قرآن و سنت کا فہم نصیب کرے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔